טוב, אז ככה, יש לנו פה כמעט כל החבר'ה פה. לפני שאנחנו נתחיל, סרטון כזה, סרטון קצר כדי שיכניס אותנו לאווירה, ונצא לדרך משם. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity potties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7-star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me, because I worked my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life. You got a problem with your environment. Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. And how do you stop the lies? You stop the lies with the truth. And the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is uphill that's worthwhile. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you gotta go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you wanted to have it, get your butt up and make it happen. If you wanted to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. ברוכים הבאים. מחזור קיובס, אוקטובר 24, תקחו לעצמכם כפיים, ברוכים הבאים בעצם לשלב, לדרך, למקום, לחברים, שוואלה, ישנו לכם את החיים. זה השאיפה, זה המטרה, ובשביל זה אנחנו פה. בואו נתחיל לדבר על מה שקורה, מה שהולך לקרות כאן, במהלך 12 השבועות הקרובים. אבל לפני שאני אספר על התוכנית, אני אספר טיפה על עצמי. קוראים לי ליאון, אני בעצם התזונאי המוביל של תוכנית קיובס, אני אחראי פה על כל תחום התזונה, ואני במקרה גם זה שיוביל את המחזור שלכם במהלך 12 השבועות הקרובים, בן 35, גר בקריות, עם כל הכיף והפיצוצים שיש לנו פה כרגע בחודשים האחרונים. אני פה בשבילכם, כדי לעזור, כדי לתמוך, כדי ללמד, וכדי בסופו של דבר לקחת אתכם יד ביד, יד עם הרבה ידיים, כמו שיש לנו פה, לעבר המטרה, לעבר המשקל, משקל היעד שלכם, נקרא לזה ככה. מה הולך לקרות פה? מה בעצם שיטת קיובס, מה אנחנו מדברים במהלך התקופה הקרובה? מה אנחנו נדבר, מה שאני רוצה שתבינו במסגרת הפגישה הזאת, פגישת הפתיחה של המחזור שלכם, היא ההבנה של מה מצפה לנו ב-12 השבועות של התוכנית, 3 חודשים של תוכנית שבנויה בשלבים, בנויה בהדרגה בצורה, אני חייב להגיד, הגיונית, כי אני בניתי אותה, ומתאימה, מתאימה לכל אחד, בכל סיטואציה, בכל מצב, ולא משנה אם אתם 80 קילו או 150 קילו, אם אתם צריכים לרדת 4 קילו, צריכים לרדת 70 קילו,
התוכנית הזאת מתאימה לכולם, כל עוד תעבדו לפי השלבים, תעבדו לפי התוכנית, אל תזייפו, אל תגידו, נפלתי, היה לי סופש על הפנים, זה חמותי הכינה אחלה אוכל, אין כזה דבר. נכנסתם לכאן, הסרטון מוטיבציה הקצר הנחמד הזה שהראינו לכם בהתחלה, כל המטרה שלו, כל המשמעות שלו הייתה רגע לחדד אתכם, אבל את הצעד הכי חשוב כבר עשיתם, כי אתם פה. ומכאן אנחנו לוקחים אתכם, אנחנו ואני בעיקר, ניקח אתכם פה במסגרת התוכנית, במסגרת 12 השבועות הקרובים, לעבר המטרה שלכם, לעבר המשקל, הבטן, הנראות, ההרגשה שאתם כל כך מחכים לה. ואיך אנחנו עושים את זה? המטרה שלנו, כל המהות של תוכנית קיובס היא לא להגיד לכם, אתה צריך לאכול א', ב', ג', כי אם לא תאכל את זה, אתה לא תרד במשקל. אנחנו באים פה כדי ללמד אתכם, כדי להסביר לכם למה הדברים קורים כמו שהם קורים. למה צריך או מומלץ לאכול בצורה כזאת או אחרת, כי ככה תרדו במשקל, וככה תורידו סוף כל סוף את הקילוגרמים העודפים האלה. השיטה שלנו נועדה לעזור לכם להבין איך עושים את זה בהדרגה ולא בבת אחת. אני לא מצפה שאף אחד מכם בעוד שבוע ירד פה 5 קילו, ממש לא. באנו לעבוד ולעבוד קשה. אין פה מתנות, אין פה קסמים, קוסם אני לא, רק תזונאי. ותעבדו ותעבדו קשה. אבל בסוף, מי שיצליח ויתמיד, וכולכם תתמידו, אתם סוף כל סוף תוכלו להגיד שוואלה, ירדתי במשקל, זה לא היה כזה קשה, כמו שהוא אמר לי במפגש הפתיחה, אבל זה היה לי קשה. אבל וואלה זה שווה כל רגע. עכשיו לשורה התחתונה של המצגת הזאת היא רושמת בדיוק, מתארת איך אני רואה את התוכנית הזאת. אני אסביר כדי שאתם תבינו. אחרי שתבינו, בעצם אנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות, מה הפעולה שאנחנו צריכים לעשות. ולא רק לעשות, אלא להתמיד. להתמיד בפעולה או בפעולות. מספר פעולות מסוים שאנחנו נצטרך לעשות במסגרת התוכנית ובמסגרת החיים שלנו גם אחרי, נתמיד בהם כדי להגיע לתוצאות. חבר'ה, להגיע לתוצאות זה כבר לא מספיק. זה 80% להגיע לתוצאות, אפילו 70%. כי בסופו של דבר, אם ירדתם במשקל ולא שמרתם על המשקל הזה בעוד שנה, שנתיים, 5 שנים, לא אכפת לי, לא רלוונטי לי הדבר הזה. כי המטרה שלי היא שלא רק שתרדו במשקל, היא שגם תשמרו עליו ותדעו ותבינו איך שומרים עליו. שיטת הקוביות של קיובס בנויה לפי קוביות. כל קוביה תימשך בין שבוע לבין 3 שבועות. בכל קוביה תקבלו אתגר או מטלה או כמה מטלות שתצטרכו להתמיד ולעשות אותן במסגרת התוכנית, במסגרת השבוע הקרוב. אנחנו בנינו לכם את התוכנית, את ה-12 השבועות האלה בצורה הדרגתית, אבל בצורה של מגדל קוביות. כל קובייה, כל שבוע מגיע כבסיס לשבוע שלפניו. אם התחלנו במטלה בשבוע הראשון, בשבוע השני, אנחנו עושים את המטלה של השבוע השני, אבל ממשיכים להקפיד על המטלה של השבוע הראשון. בשבוע השלישי, אנחנו נקפיד על המטלה של השבוע השלישי, השבוע השני, והשבוע הראשון, ככה וכן הלאה, עד שנגיע לשבוע 12. חוץ מהמטלות, יהיה לנו גם עוד מטלות צה"ל, מטלות אופציונליות, יהיה לנו אתגרים במסגרת התוכנית. כל הדברים האלה נועדו, מה שנקרא, להכניס אתכם לזון, להכניס אתכם, לכוון אתכם לכיוון המטרה, שלא תסתו, שלא תבזלו, שלא תחשבו, קשה לי, תקופה לא טובה, יורים תהילים, יש מילואים, לא מעניין אותי. אתם פה. אם אתם פה, מבחינתי חתמתם לי, שאתם רוצים לרדת במשקל, וזו המטרה המרכזית שלכם כרגע, 12 השבועות הקרובים בחיים שלכם. כי אם זה המטרה שלכם, אז זה גם המטרה שלי, בשלושת החודשים הקרובים. 3 החודשים הקרובים, המטרה שלי שאתם תרדו במשקל. ואני אהיה פה כל יום. כל יום, כל שבוע אני אהיה פה. אני אהיה איתכם, ואני אעזור לכם, ואני אתמוך בכם, במה שצריך. כל שבוע, ממשיכים לשבוע הבא. כל קובייה, עוברים לקובייה הבאה,
בונים מגדל קוביות, 6 קוביות חברים, בדיוק כמו 6 הקוביות שיהיה לכם על הבטן, סתם בצחוק. בשלב מסוים כן, אבל בואו נהיה קצת יותר מציאותיים מה שנקרא. מה אנחנו הולכים לקבל, מה אנחנו הולכים לראות במסגרת התוכנית שלנו. אז קודם כל, ממש עכשיו בסיום הפגישה הזאת, תיפתח קבוצת וואטסאפ, הקבוצת וואטסאפ תכיל את כל בעצם המשתתפים של מחזור אוקטובר, יחד איתנו עם הצוות של קיובס, איתי ועם החבר'ה שלי פה, שנהיה שם כדי לעזור, כדי לתמוך אחד בשני. לא רק אני פה כדי לתמוך, אתם פה כדי לתמוך אחד בשני. כל אחד יהיה כאן כדי להרים, כל אחד יהיה פה כדי לפרוק, כל אחד יהיה פה כדי לשתף, מתי טוב לו וגם מתי לא טוב לו. אנחנו לא נמדדים רק בימים הטובים שלנו, אנחנו נמדדים באיך אנחנו קמים מהימים הרעים שלנו, ואיך אנחנו מרימים את אלה שנמצאים בימים רעים. כי ברגע שאנחנו נוכל להיות כאן, ולהיות אחד כלפי השני כאן בצורה הכי טובה שאפשר, חבר'ה, אנחנו לא ניפול. אנחנו לא ניפול ואנחנו נרד. אנחנו נרד במשקל. אנחנו זה גם אני. לפי המטרה. ולפי כמה שאנחנו רוצים, או לפחות נהיה בשאיפה למקום הזה, כדי שבסוף התוכנית נדע מה אנחנו צריכים לעשות כדי להמשיך להגיע לשם. חוץ מקבוצת הוואטסאפ שבה כמובן תוכלו גם לשאול שאלות ולקבל מענה מקצועי ממני, בכל מה שקשור לתהליך שאנחנו הולכים לעבור במהלך 12 השבועות הקרובים. אני גם אשלח שם בכל יום טיפים יומיים, טיפים קטנים, לפעמים הם יהיו מאוד 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 רלוונטיים, לפעמים יהיו קצת יותר קטנים, דברים קטנים, 90 טיפים במסגרת התוכנית, שיתנו לכם הבנה קצת יותר טובה על התנהלות תזונתית ונקרא לזה בריאותית, טובה יותר. סרטוני תוכן שאנחנו נקבל באזור האישי, עוד רגע אני ממש אראה לכם איך אנחנו נכנסים לאזור האישי ומה אנחנו עושים שם, אתגרים, כמו שאמרנו, אתגרים יומיים, אתגרים שבועיים, שדרבנו אתכם לעשות ובאמת לפעול כמו להיות חדים יותר על המטרה. אנחנו נקבל מתכונים, באתר שלנו יש מתכונים שמותאמים לתוכנית, מותאמים לתפריטים, שעוד רגע נדבר גם עליהם. מי שככה אנחנו נשים לב שהוא משקיע יותר ונותן באתגרים יותר, שם בצד רגע את הירידה, אנחנו כמובן שגם יודעים לצ'פר. גישה לאזור האישי חברים, גישה לאזור האישי באתר עם אפשרות לבצע אימונים גם שנמצאים באתר שלנו. אני רוצה רק רגע לשתף אתכם באתר ולראות איך אנחנו, מה אתם בעצם רואים כשאתם נכנסים לאזור האישי. ככה זה האתר של קיובס, שימו לב, קיובס מקף IL, קיבלתם קישורים, אני מאמין שאם עדיין לא קיבלתם תקבלו את הקישורים לאזור האישי, לוואטסאפ כבר בזמן הקרוב. נכנסים כאן למעלה לאזור האישי, ברגע שנכנסתם לאזור האישי יש פה כמה פיצ'רים שחשוב שתכירו. קודם כל אנחנו רואים כאן, אל תתייחסו למשקל פה, אבל יש לנו את המעקב שקילות שלכם. בכל שבוע אנחנו נשקלים, כל שבוע יום ראשון בבוקר עושים שקילה, עולים על המאזניים בבוקר אחרי פיפי, בלי אוכל, בלי קפה, בלי שום דבר. דבר ראשון ביום ראשון נשקלים, לוחצים כאן על הפלוס ולוחצים מה המשקל, זה אוטומטית נותן את התאריך של היום, מה המשקל שלכם. לא באמת ירדתי ל-71, אבל מה אכפת לי לרשום. אפשר גם לשלוח תמונה דרך אגב אם אתם רוצים, ויש לנו פה, כולכם תוכלו לראות את המעקב שלכם במהלך התקופה ולראות את הגרף שלכם, וגם אני כמובן. חוץ מזה, אנחנו רואים פה קצת מידע. יש אחד חשוב לפני שאתה ממשיך על זה, אפשר ורצוי להעלות גם תמונות. יש לכם אפשרות פה בפיצ'ר? כאן. יש פה למטה תמונה, בחירת תמונה, אתם יכולים לעשות את זה כאן. בדיוק. עכשיו התמונה הזאת, ברגע שאתם תעלו גם תמונה כל שבוע, אתם תוכלו גם לראות ויזואלית, חוץ מהגרף שמציג את ההתקדמות, תוכלו גם לראות ויזואלית ולראות את ההתקדמות בעין, ניתן מעקב קצת יותר טוב. דבר נוסף, בהערות, שאתם עושים שקילה, אתם יכולים בהערות גם לכתוב, לא יודע מה, היה חג, הייתי בעליה של חברים, זאת אומרת שיהיה לכם סדר בדברים. זהו. נכון, מה שרותם אמר, חד משמעית, נכון, שימו לב, חבר'ה, אתם רואים פה תמונות גלויות רק לכם ולמנהלים של הקבוצה, זאת אומרת, יש פה חיסיון מטפל מטופל, מה שנקרא, רק אני רואה את התמונות, אני ואתם,
אז לא צריך להתבייש, לא שום דבר. דרך אגב, יש גם חבר'ה ששולחים תמונות בקבוצת הוואטסאפ, שוב, לא חייב לעשות כלום, אתם יכולים לשמור את זה לעצמכם, אתם יכולים לשלוח את זה אליי, להעלות את זה לאזור האישי. זו פונקציה שהיא מאוד מאוד חשובה, כי וואלה, לפעמים המשקל הוא נותן איזשהו מספר, אבל המספר הזה הוא תלוי בהרבה דברים. וויזואלית, כי בסוף מה שמעניין אותנו זה החיצוניות שלנו, זה יכול לתת ולהראות הרבה דברים שאנחנו לא רואים על המאזניים. נמשיך. חוץ מהדבר הזה יש לנו פה פונקציה שקוראים לה שיעורי הקורס. בשיעורי הקורס אתם תיכנסו בכל יום ובמיוחד בכל שבוע, ואתם תראו קודם כל מה שיהיה כאן זה את הפתיח שלכם ואת המפגש של היום שמוקלט ויעלה לאזור האישי כבר מחר בבוקר. חוץ מזה, שבוע ראשון אנחנו כבר רואים את כל הטיפים שיש לנו כל יום, תקבלו, ייפתח לכם טיפ חדש יומי שגם יישלח לקבוצת הוואטסאפ וגם יעלה כאן לאזור האישי, ואנחנו נראה פה גם את ההקלטה כמו שאמרנו ואת הדגשים, את המטלה השבועית שלכם, תוכלו ללחוץ על זה ולראות מה בדיוק המטלה. עוד רגע אני כבר ארחיב על המטלה, אבל זה ככה רק שתראו. זה דבר אחד שאנחנו רואים, אז אמרנו כל שבוע נכנסים, רואים מה המטלה השבועית, כל יום אפשר להיכנס ולראות מה הטיפ היומי. אופה, מה קרה לי פה? תקלה, סתם. ואנחנו רואים, חוץ מזה יש לנו את השיעורים, את אימוני הכושר, שנוכל להסתכל ולראות פה מגוון גדול של אימונים, שיש לנו פה שתוכלו לעשות עם עצמכם, בבית לא צריך מינימום ציוד, זה משהו שתמיד אפשר. לשאלתכם, לפני ששאלתם אותה, אימונים בצד, חבר'ה, אני לא מכריח אף אחד להתאמן, אבל מי שרוצה ומי שעושה, יש את זה פה בשבילכם. ודבר אחרון זה התפריטים. אז התפריט שלכם, סתם תפריט כנראה שמוזן לי, אתם תקבלו אותם בשבוע הבא. אתם מתחילים את השבוע הראשון בלי תפריטים, אלא נטו לפי העבודה של המטלה השבועית, וכבר בשבוע הבא תקבלו את התפריטים ותוכלו לעבוד מולם. כמובן שבתחילת שבוע הבא אני אתן לכם הסבר מלא על איך עובדים מול התפריטים, אבל זה ככה רק שתראו מה אומר התפריט המותאם שכל אחד מכם יקבל. אז זה מה שיש לנו בעצם באזור האישי. נחזור למצגת. בעצם עד עכשיו אמרתי לכם מה אני רוצה, מה אני הולך לתת לכם, מה במסגרת ה-12 שבועות, במסגרת 3 החודשים של תוכנית קיובס, מה אתם הולכים לקבל ממני. אבל אנחנו פה באיזשהו הסכם כזה, באיזושהי מערכת יחסים שאנחנו מתחילים אותה ממש היום, שאני גם מצפה מכם. אני גם מצפה לקבל מכם. ואני רוצה כמה דברים. דבר ראשון, אני רוצה שתהיו נוכחים. אני רוצה שתהיו נוכחים, בין אם זה בקבוצת הוואטסאפ, בין אם זה באזור האישי, אפילו אם זה לשאול אותי מדי פעם שאלה, או לקבל את התמיכה, או לתת את המילה הטובה לחברים שלכם, תהיו שם. לא בשבילי, בשבילכם. רק בשבילכם. תרימו אחד את השני, תהיו שם אחד בשביל השני, תדעו לקבל את העזרה כשאתם צריכים אותה, חבר'ה, אנחנו גברים, יש לנו גאווה כמו לא יודע מה, כולם פה בדיוק, אבל בדיוק באותו מקום. אתם באותו מקום, אתם עם אותה מטרה. זה צריך עוד 5 קילו, זה צריך פחות 2 קילו, זה לא משנה, כולכם רוצים לרדת במשקל. ולכולכם יש בלגנים בחיים, תאמינו לי. ולכולכם יהיה דברים שיפריעו לכם, ואני מבטיח לכם שכולכם, אבל כולכם, תתעקו. והמשקל לא ירד בכל שבוע. אפילו יעלה. אז מה? נפרוש? ממש לא. אתם מרגישים שאתם משחררים? אתם מרגישים שאתם קצת לא בעניינים? תשלחו הודעה בקבוצה, אני מבטיח לכם 5 חבר'ה ששולחים לכם ישר הודעה, למה לא? למה לא שווה לשחרר את הרגל מהגז? למה כן שווה לכם לזכור שב-27 לאוקטובר לא נאמר לכם שהייתה לכם מטרה. אגב, לא אמרתי, אבל באזור האישי שם, איפה שאתם מסתיימים את המשקילות, יש לכם גם משקל יעד, כמה הייתם רוצים לשקול. תכניסו גם את זה, כדי שתראו כמה אתם מתקרבים לזה במסגרת התוכנית. שאיפה שתעברו את זה גם, כמובן, או לפחות תגיעו לזה. כל שבוע, מטלה. יש גם סרטון, לא הראיתי לכם, אבל באותה שורה איפה שהמטלה יש גם סרטון שבועי, פשוט בשבוע הראשון אין סרטון, כי אנחנו עושים את המפגש הזה.
יש סרטון של דקה, דקה וחצי, לא יותר מזה, תצפו בסרטון, הסרטון הזה בא ללמד אתכם למה השבוע נראה כמו שהוא נראה, למה המטלה נראית כמו שהיא נראית. תבינו, תקשיבו, תפנימו, כמו שאמרנו, אם אתם תבינו למה אני דורש מכם מה שאני דורש מכם, יהיה לכם הרבה יותר קל גם ליישם את זה אחר. תהיו נוכחים, תהיו בקבוצה, תהיו פעילים, תהיו שם אחד בשביל השני, כי כולכם עם אותה מטרה. מה עושים? קודם כל היום חוגגים. היום חבר'ה, היום האחרון של שארית החיים שלכם. סתם. כאילו כן, אתם יכולים ליהנות, אתם יכולים לשחרר אם אתם רוצים, תאכלו משהו, תזמינו משהו, מחר בבוקר, קמים, פיפי, שקילה, מעלים משקל לאזור האישי, תמונה, כמו שאמרנו, עדיף, מומלץ, שלחו לכם, תעלו לאזור אישי עוד יותר טוב, יכולים לשלוח את השקילה שלכם גם בקבוצה, גם באזור האישי, כדי לשתף חברים, אתם יכולים גם לספר איזה כמה משפטים על עצמכם, ומה שנקרא, יצאנו לדרך, כמובן אחרי שצפינו וצרחנו את כל התכנים שנמצאים בקבוצה, והבנו מהי המטלה. ככה נראית המטלה הראשונה, ככה נראה השבוע הראשון, באופן כללי, ככה זה מה שאנחנו נראה בכל שבוע, ככה זה מסודר. בחלק הראשון, בחלק העליון, אנחנו רואים בעצם מהי המטלה, כשאנחנו רואים שבעצם השלב הראשון של התוכנית הוא סדר יום. לא מדבר איתכם על אוכל, לא מדבר איתכם על מה אתם אוכלים, או על כמה אתם אוכלים במהלך הארוחה, לא מדבר על זה. אני מדבר על סדר יום ועל גמילה מאכילה נשנשנית. בנוסף למטה יש לכם מטלה אופציונלית. המטלה האופציונלית ב-99% מהמקרים תדבר על פעילות גופנית. זאת אומרת, אני אומר לכם, אתם רוצים לקחת את זה באמת, ברצינות, ובאמת עד הסוף, תכניסו את הדבר הזה, תנסו ליישם לפחות את המטלה האופציונלית שאומרת סך הכל בשבוע הזה שעה של פעילות גופנית בשבוע. לא יותר מדי, אבל זה יותר ממה שאתם עושים חלקכם לפחות, כרגע. דבר אחד לגבי המטלה השבועית הראשונה, לגבי המטלה הזאת של סדר יום. תראו, מצד אחד אני לא נכנס לכם לצלחת בשבוע הראשון. לא כל כך אכפת לי מה אתם אוכלים. אבל אני כן אגיד שבסוף אתם בתהליך של ירידה במשקל. ומה שנקרא, חוקים אלה נכתבו בדם, אז יצא לי כבר לא מעט פעמים בקבוצות הקודמות שלנו, לראות שחבר'ה בשבוע הראשון הם תופסים על זה טרמפ, ואומרים לי, טוב, מה, אז אני אוכל מגש פיצה בארוחה. אז לא. אתם פה עם מטרה, אתם פה עם יד. אתם רוצים את הפיצה? תאכלו חצי מגש. אתם רוצים את השווארמה בצהריים? תאכלו את זה בלי לחץ. תפעילו קצת שיקול דעת, אתם מבינים, יש לכם כבר, אתם עוד בחיתולים, מה שנקרא, של הדבר הזה, למרות שאני מאמין שרובכם כבר מה שנקרא רבועי דיאטות, וניסיתם לא פעם ולא פעמיים לרדת במשקל, אז כבר כנראה חוויתם משהו, ועדיין, תתכנסו לדבר הזה, תאכלו מה שתאכלו, אבל שוב, עם שיקול דעת על העניין הזה, כי עדיין המטרה היא לאכול טוב, פשוט מסודר. וזו המטלה של השבוע הראשון, כמובן שאחר כך תוכלו להיכנס לאזור האישי שלכם ולקרוא את זה כמו שצריך ולהבין את הכל, עם כל הטיפים והדוגמאות ומה שצריך לשים לב. אז ככה קצת ממני על מה הדרך הטובה ביותר כדי להשתתף בתוכנית, כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר, זה להיות נוכח, כמו שאמרתי, להיות נוכח בכל אופן של הדבר הזה. שקילות, תמונות, שיתופים, של כל דבר, בין אם זה הארוחות שלכם, האתגרים שלכם, ההצלחות שלכם או ההפסדים שלכם, מתכונים, דברים שהאישה עשתה, שאם אתם אוהבים את המטבח שאתם עשיתם, אחלה. אחלה של דבר, יש לנו באזור האישי, באתר שלנו, באזור האישי, יש שם מתכונים, שזה חבר'ה שכמוכם, שהיו פה בתהליכים קודמים שהם שלחו, ואנחנו סך הכל מה שעשינו זה סידרנו אותם, התאמנו אותם לתפריטים קצת, לדרך שאנחנו מדברים בתפריטים, והעלינו את זה לאזור האישי כדי שכולם יוכלו לעשות את זה. תשתפו אותם בכל דבר, וגם אם זה לתכנן מראש, ואתם יודעים, אוקיי, אנחנו נכנסים לתקופה שהיא בדיוק אחרי החגים, מה שנקרא, אבל הנה יהיה לנו חנוכה בעוד חודשיים, והנה יש פה איזה משהו, ופה איזה אירוע, ופה איזה חתונה,
אתם רוצים לדעת איך עוברים את הדברים האלה? אז תשאלו. תשאלו. תשאלו בקבוצה, תשאלו מה אנשים עושים, תשאלו את התזונאי, תשאלו ותקבלו תשובות. זהו. זאת התוכנית. מכאן, כמו שאמרתי, קבוצת הוואטסאפ תיפתח, אחרי שקבוצת הוואטסאפ תיפתח, כל השיחות, כל ההצגות נקרא לזה, אני מאוד אשמח אם כל אחד יוכל ככה לרשום כמה מילים על עצמו, מי הוא, מה הוא, בין כמה הוא, מה הוא עושה, אפילו כמה הוא היה רוצה לרדת במשקל, כדי שנוכל קצת להכיר אחד את השני בצורה שהיא טובה. אבל לפני שאני ככה משחרר אתכם ולמה שנקרא לערב האחרון שלכם, שאלות על התוכנית, שאלות בעצם על מה שהסברתי כרגע, יש למישהו? כן, ליאון, שאלה בבקשה. אביעד, כן, אהלן. היי, נעים מאוד. לגבי איך קראת לזה, התוכנית של מה שאנחנו הולכים לאכול, זה כאילו מותאם לכל אחד בנפרד, החל מהשבוע כן, השני? כן, התפריטים מותאמים ככה, אתם כשהצטרפתם לתוכנית מילאתם שאלון. עכשיו, חוץ מהשאלון הזה שמילאתם, כמובן שאני ככה אלמד להכיר את כל המשתתפים ואת כל הפעילים במסגרת השבוע הקרוב, מי שלא אני גם ככה אנסה קצת לחפור שם בתוך עצמי, אבל אם יש לך מראש דברים שהיית רוצה להוסיף וזה, אתה לגמרי מוזמן מיוזמתך, כולכם מוזמנים מיוזמתכם לשתף, בין אם זה בקבוצה או בין אם זה משהו שהוא קצת יותר אישי גם אותי בפרטי, כדי שאני אדע להתייחס לדבר הזה. שוב, זה כזה דברים של שבוע הבא, אבל התפריטים הם בסוף ברי שינוי תמיד. אני עושה את התפריט בהתאם למה שכתבתם ולמה שאני הבנתי, אבל לפעמים גם משנים דברים. ולפעמים מצמצמים ולפעמים מוסיפים ולפעמים פורסים ולפעמים מרכזים, עושים הכל. אבל לשאלתך אני מתאים את התפריטים כל אחד לפי השאלון ולפי מה שאני לומד להכיר במהלך השבוע הזה. כן. אחלה, תודה. עוד שאלות. טוב, זה מביא אותי לשאלה שלי. רגע, מי זה אני לא אישית, קופץ לי? רבי פה. הנה. רבי. כן, אני עדיין לא קיבלתי לא שאלון ולא כלום. הופה. הופה. יש פה תקלה טכנית, קודם כל. רבי, אני שולח לך, ברגע שנפתח את הקבוצה, אני אשלח לך איתך לינק. דיברתי, רותם, נכון? איתי דיברת, כן. כן. לא שלחו לך עדיין? דיברו איתי, שלחו לי איזה הודעת וואטסאפ, אבל לא שאלון, לא משהו ההודעת וואטסאפ, הלינק הזה, אתה לוחץ על הלינק ואז אתה נכנס לשאלון. אני אשלח לך את הלינק ישירות לשאלון. תשלח לי אפילו וואטסאפ עכשיו בפרטי, אם יש לך את הטלפון שלי, אני שולח לך עכשיו לינק. פשוט תמלא את זה, בסדר? בסדר, אוקיי. יופי, עכשיו יש לי ככה, אז לפני שאני מסיים איתכם, אני רק רוצה להבין פה רגע משהו, יש לי פה איציק סונגו במקרה? איזה גבר. חבר'ה, איציק הייתי בצבא לפני 15 שנה. טוב. ליאון, לי יש שאלה. איפה השאלה? מי הבן אדם לא קופץ לי. כן, סורין. שם. סורין. כן, הלאה. דיברנו על קוביות, נכון. אבל הכי פחות נראה לי פירטת מה הקוביות, כמה קוביות יש, נו, מה בשביל המשמעות זה? של כל קודם אחת, כל, למה אנחנו מצפים, על מה מובנית כל קובייה וכדומה. קודם כל אני כאילו, מה שנקרא, אני לא באמת שומר את הקלפים אצל עצמי, כי הקוביות והסילבוס, הכל מפורסם באזור האישי, אתה יכול לעבור ולקרוא, זה נראה לי פשוט, לא רוצה להקריא, כי זה בזבוז זמן מבחינתי, אבל כל קובייה באופן כללי היא כאילו מטרגטת איזשהו תחום אחר שקשור לעולם הזה. סתם לדוגמה, הקובייה הראשונה היא באמת מה שנקרא הרגלים מסביב, הקובייה השנייה מדברת על חלבונים, הקובייה השלישית מדברת על פחמימות וכן הלאה על דברים אחרים. אז כאילו הנושא המרכזי הוא שונה, זה הכוונה. בסדר, אם אתה רוצה סטורין אחר כך, אתה כבר קיבלת את האזור האישי ונכנסת וראית הכל? לא בטוח, אבל אחרי המפגש אני אבדוק את זה. אז תיכנס לשם, אתה יכול לראות שם את הסילבוס של התוכנית עם כל הפירוט של כל שבוע מה הולך לקרות שם, את המטלות, הן לא פתוחות מן הסתם, אתה תראה אותן כל שבוע שעובר. בסדר? אוקיי, תודה. עוד שאלות חבר'ה. מצוין. אז שוב אני אומר,
הקבוצה ממש תיפתח בזמן הקרוב, בדקות הקרובות אני משער. כולכם תקבלו את הכישורים לוואטסאפ שלכם להיכנס לקבוצה, תיכנסו דרך המספר של קיובס, תיכנסו לקבוצה הזאת, תתחברו, וכמובן שאני אשמח עם כולכם, כל אחד שנכנס לקבוצה, אולי אפילו מחר בבוקר, תציגו את עצמכם, ממש כמה מילים על עצמכם, מי אתם, לפעמים להגיד כמה אתם שוקלים, כמה הייתם רוצים לשקול, כדי שבאמת נדע ככה מה שנקרא first name base כזה, שנכיר את כולם בשמות, ונצא לדרך מה שנקרא, חבר'ה, אני פה, איתכם, מהיום, ל-12 שבועות הקרובים, לפעמים גם אחרי, תהיו בטוחים. לא להתבייש, לא לשמור בבטן, לא לחשוב, לא לחשוש, לשאול, לשתף. אנחנו פה, כולם באותה סיטואציה, כולם עם אותה מטרה, כולם. תרתמו את האנשים שלכם בבית, תרתמו את כל הבתים, את כל הבית שלכם. לא משנה אם יש אנשים שרוצים לרדת, לא רוצים לרדת. מחקרית, אני אומר לכם, אם הבית בעניין, אם הבית תומך מאחורי הקלעים, הרבה יותר קל לרדת במשקל. חוץ מזה אני אאחל לנו שיהיה לנו ערב שקט, לכל תושבי הצפון ולכל הארץ בעצם במקרה שלנו. ואנחנו נתראה בקבוצת וואטסאפ, ממש עוד מעט חברים. יאללה, שיהיה לנו אחלה שבוע, ושיהיה בהצלחה. תודה. תודה רבה, תודה. שקט. בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם, ניפגש תכף בקבוצה. בהצלחה.